شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اللهم أنعم علينا بعفوك وعافيتك وسترك. اللهم ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت. فاجعل لنا في كل لحظة حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك. اللهم إنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا اللهم شر ما في الغيب، واحفظنا بحفظك ويسر أمورنا، وارزقنا واشرح صدورنا، وأرح قلوبنا، وأزل همومنا، فإنك على كل شيء قدير. اللهم اجبر قلوبنا جبرا أنت وليه، جبرا يليق بعظمتك. اللهم أبعد عنا الفقر والضيق والهم، واحفظ لنا أنفسنا وأهلينا وديننا، وأسعدنا بسعة الرزق وشكر النعمة وطول العمر. واصرف عنا نار جهنم، واصرف عنا عين كل حاسد وغل كل حاقد. اللهم آمين. اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين. اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين. اللهم ابعثنا مستورين وأكرمنا بلقائك مستورين. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم ارحمنا واسترنا واكشف همنا وغمنا وحزننا، واغفر لنا ذنوبنا، وارزقنا توبة خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا، وارزقنا حسن الخاتمة، واكفنا شر الدنيا والآخرة، وفرج عنا كل ضيق وشدة، واقض حوائجنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا غفار الذنوب. اللهم نور قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر غيوبنا، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من الذاكرين الشاكرين الصابرين يا كريم. وعاملنا اللهم بفضلك وإحسانك لا بعدلك وميزانك. عاملنا يا ربنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. إنك سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أخرجنا من ضيق صدورنا إلى رحاب رحمتك يا الله. اللهم إن أحوالنا قد ضاقت، وأنت مدبرها يا الله. اللهم أنت ميسرها فيسرها لنا، وما لنا ألا نتوكل إلا على الله، وما لنا إلا أنت يا رب العالمين. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا.
اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم اجعلنا ممن استغاث بك فأغثته ودعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وتوكل عليك فكفيته ووثق بك فحميته واستهداك فهديته وانقطع إليك فآويته وتاب إليك فقبلت توبته. اللهم ردني إليك إن تهت وارحمني إن ضبت. اللهم اغفر لي إن أذنبت. اللهم اتبع عسري بيسر وأبدل كسري بجبر، واعف عني إن مت واجعل لي في كل أمر خير، وارفع عنا يا رب هموما لا يعلمها إلا أنت. اللهم إني فوضت أمري إليك وتوكلت يا ربي عليك، فكن لي خير وكيل ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم لا تغرب شمس هذا اليوم على بيت من بيوت المسلمين إلا وقد شفيت مريضهم وأزلت همومهم. اللهم أزل همومهم وغمومهم ووسع عليهم رزقهم. اللهم أسألك أن تحقق لهم آمالهم وحقق لهم كل رغباتهم وحقق لهم ما تطلبه خواطرهم يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم اصرف عنا المصائب واصرف عنا المحن وارزقنا من واسع فضلك. اللهم ارزقنا عفوك وارزقنا رضاك وارزقنا توفيقك، ولا تمكن فينا عدوا ولا حاسدا. اللهم اكفنا شر من ظلمنا. اللهم اكفنا شر من نوانا بسوء، واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن يأتون إليك بالدعاء فتأتي إليهم بالرحمة والاستجابة. اللهم قدرا يشبه كرمك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم آمين. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك بنور
باسط اليدين بالرحمة والعطايا يا رب يا الله يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك اللهم لا تكشف عنا سترا أرخيته علينا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم استرنا يوم لا ستر إلا سترك يا أرحم الراحمين اللهم ألبسنا لباس الستر والتقوى واجعل جنة الفردوس لنا ولوالدينا اللهم اجعل جنة الفردوس لنا ولوالدينا ولذرياتنا ومحبينا مقرا ومأوى اللهم سهل لنا الأسباب وأكثر من حولنا الأحباب ولا تغلق أمامنا الأبواب واجعل دعاءنا مستجاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا اللهم إنا نسألك سترك الذي لا ينكشف وعفوك الذي لا تعقبه عقوبة ومغفرتك التي لا تترك ذنبا ورحمتك التي تغنينا بها عن رحمة من سواك خابت الظنون إلا فيك وانقطع الرجاء إلا منك اللهم لا تخيب رجاءنا اللهم إن تعذبنا فإنا عبادك وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم اللهم احفظنا من مكر الماكرين وحسد الحاسدين وغدر الخائنين اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل تدميره في تدبيره ورد كيده في نحره اللهم أبطل عنا أثر عين أصابت رزقا فأمسكته وأصابت جسدا فأمرضته وأصابت قلبا فأحزنته اللهم احفظ نفوسنا من البغاء ومن الشر ومن الحسد ومن الحقد اللهم أبعد عنا شر الأشرار اللهم أبعد عنا شر الناس اللهم طهر قلوبنا من أمراض القلوب اللهم احفظنا من عيون الناس ومن شر الناس ومن شر الوسواس الخناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق اللهم أنعم علينا بعفوك وعافيتك وسترك اللهم ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت ولا من الخير إلا ما أعطيت فاجعل لنا في كل لحظة حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك اللهم إنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم فاكفنا اللهم شر ما في الغيب واحفظنا بحفظك ويسر أمورنا وارزقنا واشرح صدورنا وأرح قلوبنا وأزل همومنا فإنك على كل شيء قدير اللهم اجبر قلوبنا جبرا أنت وليه جبرا يليق بعظمتك اللهم أبعد عنا الفقر والضيق والهم واحفظ لنا
كل حاقد. اللهم آمين. اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين. اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين. اللهم ابعثنا مستورين وأكرمنا بلقائك مستورين. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم ارحمنا واسترنا واكشف همنا وغمنا وحزننا واغفر لنا ذنوبنا وارزقنا توبة خالصة لوجهك الكريم وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وارزقنا حسن الخاتمة واكفنا شر الدنيا والآخرة وفرج عنا كل ضيق وشدة واقض حوائجنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا غفار الذنوب اللهم نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الذاكرين الشاكرين الصابرين يا كريم. وعاملنا اللهم بفضلك وإحسانك لا بعدلك وميزانك. عاملنا يا ربنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. إنك سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أخرجنا من ضيق صدورنا إلى رحاب رحمتك يا الله. اللهم إن أحوالنا قد ضاقت وأنت مدبرها يا الله. اللهم أنت ميسرها فيسرها لنا. وما لنا ألا نتوكل إلا على الله وما لنا إلا أنت يا رب العالمين. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس. واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم اجعلنا ممن استغاث بك فأغثته ودعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وتوكل عليك فكفيته ووثق بك فحميته واستهداك فهديته وانقطع إليك فآويته وتاب إليك فقبلت توبته. اللهم ردني إليك إن تهت وارحمني إن ضقت. اللهم اغفر لي إن أذنبت. اللهم اتبع عسري بيسر وأبدل كسري بجبر واعف عني إن مت واجعل لي في كل أمر خير وارفع عنا يا رب هموما لا يعلمها إلا أنت. اللهم إني فوضت أمري إليك وتوكلت يا ربي عليك فكن لي خير وكيل ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
شمس هذا اليوم على بيت من بيوت المسلمين إلا وقد شفيت مريضهم وأزلت همومهم. اللهم أزل همومهم وغمومهم ووسع عليهم رزقهم. اللهم أسألك أن تحقق لهم آمالهم وحقق لهم كل رغباتهم وحقق لهم ما تطلبه خواطرهم يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم اصرف عنا المصائب واصرف عنا المحن وارزقنا من واسع فضلك. اللهم ارزقنا عفوك وارزقنا رضاك وارزقنا توفيقك ولا تمكن فينا عدوا ولا حاسدا. اللهم اكفنا شر من ظلمنا. اللهم اكفنا شر من نهانا بسوء واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن يأتون إليك بالدعاء فتأتي إليهم بالرحمة والاستجابة. اللهم قدرا يشبه كرمك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين. وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم آمين. اللهم يا مقلب
aleyküm. Hammalarning vaqti xayrli bo'lsin. Bu hafta ya'ni 8 kun qoldi 2025-yil chiqib ketishga. Bu 8 kunning ichida yana bir necha kun Ahmedan taqdir qilib o'rganish qilmoqchi. Unda bo'lsa kitob o'qishdan boshlaylik. Kitap o'qishimiz yana tafsir javharlardan bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Avval tügülük okşasımızı tügüteyli. Yaşembe'de 591'den 500'gacha, Düşenbe'de 501. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqat op-ochiq tursa-mu, uni ko'rmaydiganlar bor. Vallohu xalaqa kulla dabbatin min ma' faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayni wa minhum man yamshi ala arba'. Yahluqullahu ma yasha'. Innallaha ala kulli şeyin qadir. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Vallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ترجمة Tərcümesi 45-ci ayət. Allah barlıq canlıqni sudan yaratdı. Onlarning ba'zisi qo'rsiq bilan mağdu, ba'zisi 2 puti bilan mağdu. Ba'zisi 4 puti bilan mağdu. Allah xalqan məxluqatlarni yaratıdı. Şəksizki Allah hər nərsəyə qadirdir. 46-cı ayət. Şübhəsizki biz sizlərə həqiqətni aniq bayan qılğan ayətlərni nazil qıldıq. Allah xalqan kişilərni to'g'ri yo'lga muvaffaq qiladi. 47-ci ayət. Munofiqlar Allahqa və Peyğəmbərə iman etdik və itaat qıldık deyişir. Şundan keyin ularning ichidagi bir guruh shu itaat qilishdan yuz o'raydi. Ular amaliyotda mu'min emas. 48-ci ayət. Peyğəmbərning ularning orasida hukm chiqarish uchun ular Allohning va Peyğəmbərning hukmiga chaqirilsa, ularning bir qismi shu hamon bosh tortadi. 49-ci ayət. Agar haqiqat ular tarafidan bo'lib qolganda,
Ular payg'ambarga itoat qilgan qiyofatda yugurib kelishidi. 50-oyat. Ularning dillarida illat bormi? Ya ular Muhammad alayhissalomning payg'ambarligiga shak qilamdi yoki Allohni va uning payg'ambarini o'zlariga zulm qiladi deb qo'rqamdi? Yo'q, ular o'ziga o'zi zulm qiluvchilardir. Tafsiri. Alloh taolo yer yuzidagi inson, hayvon, uchar qanot, hasharot qatorliq jami jonliqlarni sudin yaratgan. Vallohu xalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi va minhum man yamshi ala rijlayni va minhum man yamshi ala arba' yaxluqullohu ma yasha innalloha ala kulli shay'in qodir degan oyat Alloh taoloning kamoliy qudratiga dalolat qilishda buni oyatga o'xshab ketdi. Yusqa bima'in wahidin va nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Ya'ni ularning hammasi bir xil suv bilan sug'uriladi, ammo ularning ba'zisini ba'zidan ta'min qilamiz. Ya'ni Alloh taolo meva, ko'ktat va jimi o'simliklarning hammasini bir xil suvdan yaratgan bo'lsa-mu, ularning turini, rangini, ta'mini, purqini va hajmini bir xil qilmadi. Mana bu ilohiy qudratning cheksizligiga dalolat qiladigan dalillarning biridir. Alloh taolo jonliqlarning hammasini bir xil suvdan paydo qilgan bo'lsa-mu, ularning turlarini bir xil qilmadi. Shunga ularning ba'zisi o'milab mavdu, ba'zisi 2 puti bilan mavdu, ba'zisi 4 puti bilan mavdu. Alloh taolo maxluqotni o'zi xohlagan shaklda yaratadi. Shaksizki, u har narsaga qodirdir. Alloh taolo o'zining kamoliy qudratiga dalolat qiladigan ko'plagan oyatlarni nozil qilgan bo'lib, bu o'rinda bayon qilinganlari ularning bir qismidir. Bu oyatlar haqiqat bilan hidoyatni kishilarga noit aniq ro'shan bayon qilib bergan. Ammo bu oyatlardan faqat hidoyatdan nisbis bo'lganlar manfaat oladi. Chunki Alloh taolo xohlagan bandasini hidoyatga nisb qiladi. Endi bu yerda hidoyatdan nisbisi bo'lmaganlarning nima gunohi bor edi degan bir savol kelishi mumkin. Uninga bundoq deb javob beramiz. Hidoyat ikki turli bo'lib, biri to'g'ri yo'lga da'vat qilish va uni chaqirish ma'nosi hidoyatdir. Buningga hamma insonlar chaqirilgan hamda bu turdagi hidoyat Alloh taolodan boshqa har bir payg'ambarning, har bir musulmonning va har bir da'vatchining qo'lidan keladi. İkinci turdagi hidoyat muvaffaq qilish ma'nosiga hidoyat bo'lib, birinchi turdagi hidoyatni qabul qilmaganlar ikkinchi turdagi bu hidoyatdan mahrum qoladi. Bu hidoyat faqat Alloh taoloning ilkida bo'lganlikdan Alloh taolo o'zi xohlagan bandasini uningga muvaffaq qiladi. Shunga chaqiriqni qabul qilmaganlar hidoyatdan mahrum qoladi. Alloh taolo o'zining qudrat kamoliga dalolat qilgan alomatlardan kishilarning qalbida iymonning mahkam o'rin olishiga va har qanday bir shakning yo'qolishiga turtki bo'ladigan ba'zi misollarni keltirgandan keyin koinot alomatlari va Qur'on Karim oyatlari Alloh taoloning borligi, birligi va cheksiz qudratini shuncha ochiq va aniq namoyon qilib tursa-mu, Alloh taoloning tavfiq bo'lmasa hidoyat topqil bo'lmaydiganligini ochiqlaydi. Munofiqlar Alloh va payg'ambarga iymon etdik va itoat qildik deyishdi. Ondan ularning ichidagi bir guruh shu gaplarni degandan keyin gaplardan yenib oldi. Ular amaliyotda mu'min emas. Bu oyatlarda ba'zi munofiqlarning ahvoli bayon qilingan bo'lib, iymon ularning qalb qatlaridan o'rin olmaganlikdan ular ig'izlarida musulmon bo'lgan, ammo qalblari iymondan butunlay xoli edi. Shunga ular Alloh taoloning hukmlariga rozi bo'lmaydi. Chunki ular haqiqatni topgan va bilgan bo'lsa-mu, hidoyatdan nasiblari bo'lmaganlikdan uningdan mahrum qolgan azg'unlar edi. Munofiqlar dilida ishonmasa-mu, tilining uchida o'zlarining musulmon ekanligini so'zlab qo'ydi. Bundaqlar har qanday bir musulmonlar jamiyatida tepiladi. Ular Alloh taologa ishonmaganlikdan uning nazarida hargiz musulmonlardan sanalmaydi. Munofiqlarning oxiratdagi jazosi kofirlarnikidan og'ir va qattiq bo'ladi. Chunki ularning xatri va musulmonlarga bo'lgan ziyni kofirlarnikidan albatta cho'ngdir. Munofiqlar Alloh taologa ishonmaydi. Uning nozil qilgan qonunlariga qoyil bo'lmaydi. Ular musulmonlik qiyofatiga kirib olib, buzg'unchilik qiladi. O'zlariga ziyon bo'ladigan ishlarga duch kelganda ichki dunyosini oshkorlamay qolmaydi. Ularning Qur'on Karim va hadisning ruhi bo'yicha hukm qildirishga qoyil bo'lmasligimi ularning ko'plagan razil qilmishlari ichidagi bir qilmishdir. Chunki Alloh taologa ishongan va uning qonunlariga qoyil bo'lgan musulmon odam uning qonuni bo'yicha ish ko'rishning iymondan bir parcha ekanligini obdan biladi-da, uningdan hargiz bosh tortmaydi. Munofiqlar tamoman buning aksicha bo'lib, ular qandaqli bir da'vo ishida haq o'zlari tarafda bo'lsa, Alloh taoloning kitobi, payg'ambar alayhisolamning sunnati bo'yicha hukm qilishga qoyil bo'ladi. Hatto buning oldiraydi.
Ammo haq qarshi tarafda bo'lib, o'zlarini ziyon tortganligini bilganda, Qur'oni Karim va hadisning ruhi bo'yicha hukm chiqarishdan yoltiyib oladi. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. Bu insanlar nima uchun Qur'on va hadis bilan hukm qilishga qoyil bo'lmaydigandir? Ya ularning dillarida munofiqlik illati bormi? Yoki ular payg'ambarning so'zlariga shak qilyapti? Yoki Qur'on va hadis bo'yicha hukm chiqarganda o'zlariga zulm qilindi deb o'ylamdi. Bu farazlarning ba'zisi ularda bor. Chunki ularning dillarida munofiqlik illati bor. Payg'ambar alayhissalomga qarata shakmi bor. Ammo ular Qur'on va hadis bo'yicha hukm qilganda o'zlariga zulm yoki yo'lsizlik qilindi deb o'ylamaydi. Balki o'zlariga ziyon bo'ladiganligini o'ylaydi. Boshqalarning haqqiga ko'z tikishdan iborat razil maqsadiga yetolmaydiganligidan ansiraydi xolos. Ular Qur'on va hadis bilan hukm qildirganda naqchilik bo'lmaydiganligini obdan biladi. Şuna ular haq o'zlari tarafda bo'lgan da'vo ishlarida hech ikkilanmasdan Qur'on va hadis bo'yicha hukm qildirishga oldiraydi. Ammo o'zlari haqli bo'lmagan da'vo ishlarida bunday qilishdan qochadi. Mana bu ularning o'ziga o'zi zulm qiladiganligining dalilidir. Muhim nuqtalari. Barliq jonliqlar sudan yaratilgan bo'lib, Alloh taolo har bir jonliqning ishlarini hatto yer yuzida mengishni har xil shaklda qilib belgilab o'tgan. Har qanday bir davoni, nikoh, meros taqsimoti qatorli har qanday bir masalani Qur'on va hadisning ko'rsatmasi bo'yicha bir taraf qilish, barliq hayot sohalarida bu ikki manbaga murojaat qilish har bir musulmon uchun farzdir. 3. Qur'on va hadisning ko'rsatmasi bo'yicha hukm chiqarishdan yuz o'rganlar haqiqiy ma'nodagi munofiqlardir. 4. İslam hakimiyeti yürütülgen devletlerde mahkemelerinin İslam kanunu boyunca iş görüşü farzdır. Bunun yüz örgenlerinin yoki to'sqinlik qilganlarning imoniy durust emas. Haqiqiy mu'minlarning sifati. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ kâne qavlal mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûluh ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Tercümesi 51. ayet. Peygamberinin müminlerinin arasında hüküm çıkarış için ular Allah'a ve onun peygamberiga çağırılgan çağda ularning sözleri faqat anladık ve itaat kıldık deyişten ibarettir. Yani şundaq kişiler maqsadga yetkizicilerdir. 52. ayet. Kimki Allah'a ve onun peygamberiga itaat kılsa, Allah'tan korksa ve onun takvalık kılsa, yani şundaq kişiler tutuq kazanğıçlardır. 53. ayet. Munafiqlar sana eğer sen bizni jihadga chiqishga buyursan, biz cho'qim chiqamiz deb Allohning nomi bilan kuchli qasam qiladi. Ey payg'ambar aytganki, yolg'ondan qasam qilmanglar. Sizlarning itoatinglar chog'liqdir. Alloh qilmishinglardan haqiqatan xabardardir. 54. ayet. Aytganki, Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Agar bosh tortsanglar, payg'ambar dinni yetkazish vazifasidan javobgardir. Sizlar itoat qilish va amal qilish vazifanglardan javobgarsizlar. Agar payg'ambarga itoat qilsanglar, hidoyat topsizlar. Payg'ambarning mas'uliyati faqat dinni tushunishlik qilib yetkazishdir. Bu oyatlarning oldingi oyatlar bilan bo'lgan munosabati. Oldingi oyatlarda munofiqlarning Qur'on va hadisning hukmlarini qabul qilishdagi o'zgarishchanligi, hukm ularning foydasiga bo'lsa qabul qiladigan va o'zlarini musulmonlarni qilib ko'rsatishni davomlashtiradigan. Agar hukm ularning ziyniga bo'lsa, uningdan yuz o'rib munofiqlikdan iborat o'zlarining ichki dunyosini oshkorlab qo'yadigan ikki yuzlamachilikni bayon qilingan bo'lib, bu oyatlarda mu'minlarning munofiqlarning aksicha barliq ahvolda Alloh taologa va uning payg'ambariga itoat qiladigan sadoqatmanligi bayon qilingan.
Təfsiri. Möminlərin sözləri onların qəlb qatlarından çıxan çin sözlər olub, ular Allah Taala'nın kitabı və peyğəmbərinin hədisləri boyunca hökm qilishqa çağırılsa, gerçi o hökm özlərinin mənfəəti ziyonluq bolğan təqdirdimi, ular çin dildən baş üstüge deb razımanlik bildirdi və o hökmni qabul qildi. Mana bu haqiqiy möminlərin çin sözüdür. Umumiy prinsip shuki, kimki din va dunyolik butun ishlarda Alloh taologa va uning payg'ambariga itoat qiladi ekan, Alloh taolodan aymin ekan, uning taqvolik qiladi ekan, uning jazosini qo'rqar ekan, din va dunyolik barliq ishlarda mas'uliyat tuyg'usi bilan ish ko'rdi ekan, bunday kishi cho'qim mahsiga yetadi, cho'qim nijotlikqa erishdi. Ammo munofiqlar musulmon jamiyatida ungan shumbuylar bo'lib, ular har zaman va har makonda tepiladi. Ular hamisha yolg'onchilik bilan ish ko'radi. Ular o'zlarining yolg'on sadoqatini isbotlash yo'lida kuchli qasamlarni qiladi. Hatto jihadga buyurilsa cho'qim chiqarganligini bildirib qasam qiladi. Ammo jihad qilishning vaqti kelib, ular jihadga chaqirilganda bo'lsa, har xil yolg'on o'zlarini to'qib chiqib jihadga chiqishdan ayrilib qoladi. Payg'ambar alayhisolamning zamonidagi munofiqlar ham shunday qiladi. Allah Taala Peygamber Aleyhisselam'ın münafıklarga mundaq radiya berishga buyurdi. Ey münafıklar guruhi, sizlar bekorga qasam qilmanglar. Zodi sizlarning itoatinglar tayinliq. Sizlar namoz o'qishga o'xshash pul mol ketmaydigan oson ibodatlarni o'rindab qo'yganlar bilan jihad, zakat, Qur'on Karimning ko'rsatmasi bo'yicha hukm chiqarishga o'xshash badal to'langan ibodatlarda sizlar hargiz biz bilan birga emas. Alloh Taala sizlarning qilmishinglarni obdan biladi. Ey payg'ambar, ularga aytganki, barliq ishlarda Alloh taologa va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Agar itoatdan bosh tortsanglar, bilinglarki, payg'ambarning mas'uliyati Alloh taolo tarafidan ustiga yuklangan dinni yetkazishdan iborat vazifasini ado qilishdir. Ammo sizlarning mas'uliyatinglar payg'ambarning yetkazganlarini qabul qilib, Alloh taologa va payg'ambariga itoat qilishdir. Sizlar payg'ambar talab qilgan o'rni